ये रिकॉर्डिंग बहुत खास होने वाली है। ठीक उस तरह जिस तरह इस चैनल का नाम है नैक्सट लैवल पंजाबी, उस तरह तुहाडी समझ, तुहाडी सोच, तुहाडी जागरूकता नैक्सट लैवल की होने वाली है, अगले लैवल की होने वाली है। तो जुड़े रहो साडे नाल सब तो अगे रहने लई। ये रिकॉर्डिंग मेरी सैकेंड लास्ट वीडियो नाल कुछ मेल खावेगी। एक सबसक्राइबर की डिमांड ते मैं चंगी तरह दोबारा सौखे शब्दों के विच इसनूं एक्सप्लेन करन जा रहा हूँ। तो सिर्फ कृपा करके सुनना है, खाली होकर सुनना है, बिल्कुल फ्री टाइम की विच सुनना है, जदों तुहानूं कोई डिस्टर्ब करने वाला ना होवे। मन दे विच ये नहीं सोचना कि शायद मैं उस चीज़ बारे गल करूँगा, शायद मैं उस चीज़ बारे गल करूँगा। पहला ही कुछ अज्यूम करके ना समझ जाना कि उस चीज़ बारे या इस चीज़ बारे गल होने जा रही है। इन्नी गल दा यकीन रखियो, जदों नूं ये रिकॉर्डिंग दा एंड होना तुहाडे दिमाग दे सारे खिड़कियां दरवाजे खुल चुके होणगे। मैं फिर यही कहना चाहुंदा, पूरे ध्यान नाल एकाग्र होकर सुनियो। जो मिनट ते मोबाइल ते कुछ देखण दा या कुछ भी करन दी आदत पै गई है, एकाग्रता चली गई है, वो भी वापस आ जाऊगी। बस मेरी रिक्वेस्ट यही है, जो मैं बोलूँगा उस लैवल ते अपनी समझ नूं विकसित करने की कोशिश करो, सिर्फ सुनियो। ये मेरा शरीर, ये मेरा विचार, ये मेरा नाम। और अज 9 अगस्त 2020 मेरा अपना नाम, ये मेरे माँ प्यो हैं, ये मेरे भैन भरा हैं, मेरे सके सरबंधी हैं, मेरे यार बेली हैं, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे पोते पोतियाँ हैं। जो भी है सब कुछ कितनी गहराई दे साडे नाल जुड़िया होया है। साडे लई यही सारा कुछ है। इस तो परे असीं कदे सोचण दी कोशिश नहीं की। तो सब तो पहला देखते हाँ असीं कौन हाँ, कित्थे रहिंदे हाँ। ये जो ग्रह है सानू सब तो नेड़े, ये जो चंद जिस नूं आपां कहने आ, एक बड़ा सारा पत्थर दा टुकड़ा है, होर कुछ भी नहीं है। ये जो सूरज है ये विशाल एक तारा है, जिहदे विच ऊर्जा ही ऊर्जा है, प्रकाश। इस दे आले दुआले साडा ग्रह ते होर नेड़ले ग्रह भी घूमदे हन। कदे कोई ऑनलाइन टैलीस्कोप मंगा के चंगी तरह देखियो, सारा कुछ सब कुछ समझ आ जाऊगा। साइंस ने जो ऑब्जर्व किया है उस तो सिर्फ यही पता लग्या है, एक ग्रह जिथे असीं अपने होण दा एहसास कर पा रहे हैं, ये सब एक रेत दे कण तो भी छोटा है। आस पास के ब्रह्मंड की तुलना में इंसान की है, बाकी जानवरों नालों इसकी समझ ज़्यादा विकसित है। फर्क बस इन्ना है कि इंसान का दिमाग फ्यूचर नूं प्लान कर सकता है, जिस करके इन्ना सब कुछ इंसान बना पाया, जिस विच साडी ढुकवीं सरीरक बनतर भी जिम्मेदार है। जे देखा जाए सरीरक बल अनुसार इंसान बाकी जानवरों तो कमज़ोर ही है। सब दी अपनी अपनी खासियत है, सब एक तो परे है। सब तो पहला आपां ये समझ लैंदे आ कि दिमाग की हुंदा है। दिमाग सिर्फ साडी बॉडी का पार्ट है जो पूरे शरीर तो टॉप ते लग्या होया है। मन के चलो ये साडा मैमोरी कार्ड है जो अनलिमिटेड है, कदे भी फुल नहीं होवेगा। तो मैमोरी किवें बनदी है? साडे शरीर दे 5 सेंसां दे नाल, जो सानू साडे होण दा एहसास लगातार करवाउंदे रहिंदे हन। 5 सेंस इक्को दम लगातार सानू साडे होण दा एहसास कराउंदे रहिंदे हन, जिवें कि अख, कन, जीभ, चमड़ी, नक। ये 5 सेंसां दे नाल ही सानू साडे होण दा एहसास हुंदा है। जदों असीं सौंदे हां तां सानू साडे होण दा एहसास हुंदा है।
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਜਾਂ ਬਦਬੂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਅੰਦਰ ਸਟੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਪੰਛੀ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੱਦਲ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਮੀਂਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਟੱਚ ਹੋਇਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਜੀਭ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੋਲ ਪਈ ਠੰਡੀ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਲੱਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ, ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਬਣ ਗਈ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਨਾਲੋਂ ਕੁਛ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁੱਕਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਟਰੀਟ ਫੂਡ, ਕੋਈ ਬਰਗਰ ਖਾਧਾ, ਉਹ ਸਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ, ਖੱਟਾ ਜਾਂ ਮਿੱਠਾ ਜਾਂ ਕੌੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਇਆ। ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਮੈਮਰੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਅੰਦਰ ਸਟੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਮਾਗ ਅੰਦਰ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ 5 ਸੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖ, ਕੰਨ, ਜੀਭ, ਚਮੜੀ, ਨੱਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। 5 ਸੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਖ, ਕੰਨ, ਨੱਕ, ਜੀਭ, ਚਮੜੀ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ 5 ਸੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਮੈਮੋਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਨਾਮ ਦੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਭ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ, ਮੈਮੋਰੀ ਦਾ ਢੇਰ, ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਭੰਡਾਰ। ਇਹ 5 ਸੈਂਸਾਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ 5 ਸੈਂਸਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਟਨੈਸ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਕੰਨ, ਮੇਰਾ ਨੱਕ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ, ਮੇਰਾ ਮਨ, ਮੇਰੀ ਫੀਲਿੰਗਸ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਵਿਚਾਰ ਮਤਲਬ ਚਿੰਤਾ, ਖੁਸ਼ੀ, ਸੋਚਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ 5 ਸੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਫੀਡ ਹੋਈ ਮੈਮਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘਟਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੈਮਰੀ ਕਿਤੇ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਬਣਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ 5 ਸੈਂਸ ਇਕੱਠੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੰਨ ਲਵੋ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅੱਖਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ? ਰੋਸ਼ਨੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਵੇਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖੇਗੀ। ਦੀਵਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਟਕਰਾ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਉੱਤਰ ਲੈਂਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਰੈਟੀਨਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣਦਾ ਉਸਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦਿਮਾਗ ਗ੍ਰੇ ਮੈਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਰੰਗ ਜੇਕਰ
ਜਿਵੇਂ ਰੰਗ ਮੰਨ ਲਈਏ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਆ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੁੱਤੇ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਰਫੁਲ ਬੋਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀਲੀ ਬੋਲ, ਜਿਵੇਂ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦਿਖਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੀਲੀ ਬੋਲ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਲਰ ਦਿਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਾਸਾ ਆਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ। ਇਵੇਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸਲੀ ਸੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਦਾ ਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਰੰਗ ਇਹ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਸਹੀ ਵਾਲਾ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਈ ਟੈਕ ਕਿਸੇ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਜਾਂ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿਖਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਆ ਜਾਂ ਝੂਠ? ਜੋ ਸਹੀ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ? ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੰਗ ਕੀ ਆ? ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਝੂਠ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਆ, ਸਭ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੀਨਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਸਪੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਲ ਰਿਹਾ। ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਉਹ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਮਿਟ ਰਹੀਆਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਪੇਸ ਕਾਰਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਿਟ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਨਾ ਮਿਟ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਰ ਆ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਗ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਬਣੀਆਂ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਦਾ ਗਵਾਹ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ 'ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨ ਆ। ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਸਕਰੀਨ ਆ, ਸਕਰੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕੁਛ ਮੈਮਰੀ ਪਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸਾਡੇ 5 ਸੈਂਸਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਂਸ ਦੇ ਥਰੂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਕਰੀਨ ਆ ਉਸ 'ਤੇ ਕੁਛ ਪਲੇ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਹੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਬਹੁਤ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 10-15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਉੱਠ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਟਾਈਮ ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਸੁੱਤੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸੈਂਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਖੜਿਆ। ਉਹ ਕਿਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ? ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਪੰਜੇ ਹੀ ਸੈਂਸ ਉਦੋਂ ਡੈਡ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਪੰਜੇ ਸੈਂਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ? ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਹੈ ਸਾਕਸ਼ੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਹ ਜਾਨਵਰ, ਮੱਝ ਆ, ਉਹ ਗਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਆ, ਉਹ ਪੰਛੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਾਰਟ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਮਟਿਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ, ਚੇਤਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਚੇਤਨਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸ ਘੱਟ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣ। ਚੇਤਨਾ ਇੱਕ ਬਹਿ ਰਹੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਬਹਿ ਰਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇਹ ਬੋਡੀਸ ਆ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬੋਡੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਚੇਤਨਾ ਦੇ CCTV ਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਹੀ ਕੈਮਰੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੀਸਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਚੌਥਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੂੰਗਾ। ਆਪਾਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਸਮਝੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਖਤਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬੋਡੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਆ, ਜੋ ਮੈਮਰੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਬੋਡੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਸਟੋਰ ਹੋਊ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰੂ, ਚੰਗੀ ਹੋਊ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਕਰੂ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਬੋਡੀ ਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ।
ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲਾਈਟ ਆਉਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਧੇਰਾ ਵੀ, ਉਹ ਡਾਰਕ ਵੀ ਦਿਖਦਾ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ? ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਗਾ? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਸੁਪਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਸੁਗੰਧ ਉਸਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਰੋ, ਉਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਵ ਜੋ ਥਾਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਗੇ, ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਉਸਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਓ ਸੁਗੰਧ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਵ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਹੂਗਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ, ਐਨਰਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਲਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਬਲਬ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਆ, ਜੋ ਦਰਖਤ ਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਜੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਾਈਟ ਆ ਉਹ ਚੇਤਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆ, ਸਾਧਨ ਆ। ਸਾਡੇ ਥਰੂ ਚੇਤਨਾ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਕਦੇ ਬੈਠੋ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਿਓ। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਥਾਟਸ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਥਾਟ ਹੌਲੀ ਘੱਟਦੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਬਚੂ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੂੰਜ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣੀ ਆ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਤਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝੀਏ, ਹੱਥ ਕੱਟ ਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਆ। ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੰਨਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਮਰੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੋ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਰੀਆਂ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂ? ਆਊਟ ਆਫ ਬੋਡੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਹੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂ, ਇਹ ਜੋ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਈਂਡ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਸਭ ਕਾ ਅਸਰ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਣ ਵੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਪਾਊਂਗਾ। ਇਹ ਡਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਊਟ ਆਫ ਬੋਡੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਗਾ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ
ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੇਤਨਾ ਵਹਿ ਰਹੀ ਆ ਲਗਾਤਾਰ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਘੁੱਟੋ ਅੰਗੂਠਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੂੰਜ ਹੋਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਵਹਿ ਰਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੇਤਨਾ। ਤੁਸੀਂ 1000 ਫੁੱਟ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਜਾਓ ਜਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਾਓ ਜਾਂ ਹਵਾ 'ਚ ਜਾਓ, ਇਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬੋਡੀ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਚੇਤਨਾ ਕਦੇ ਬੁੱਢੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੁੱਢੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਬੁੱਢਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸਪੇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਲ ਆ। ਟਾਈਮ ਸਪੇਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਜੋ ਇੱਕ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੌਤ ਦਾ, ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 1000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਨਸਾਨ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਵੀਡੀਓ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਿਆਨ ਹੀ ਇਹ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇਸ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲਈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਔਖੇ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਜੀਨਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਗਿਆ ਦੇਊ ਤੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ, ਤੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ, ਤੂੰ ਸਫਲ ਬਣ, ਤੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਫਿਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਣਾਊਂਗਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੇਤਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚੇਤਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਏ। ਚੇਤਨਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੇਤਨਾ, ਉਸ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੇਤਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਏ। ਕਦੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ, ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਭ ਕੁਛ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਗਾ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਰੁਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਭ ਕੁਛ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੁਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕਿਉਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਊਗੀ। ਵੈਸੇ ਅਗਲਾ ਵੀਡੀਓ ਹੋਊਗਾ ਟਾਈਮ ਬਾਰੇ, ਟਾਈਮ ਕੀ ਆ। ਓਕੇ ਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਫਿਰ, ਧੰਨਵਾਦ।